آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفلت الشياطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک مہینے تک پہنچایا، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے پر امید ہوں، اور ہم سب یہی امید لے کر کے رمضان المبارک میں داخل ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ فیض و برکات جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک مہینے میں رکھا ہے ہم اسے بھرپور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فاغن ہو، اس سے پہلے تمام مسلمانوں کو اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ مقدس بابرکت قرآن کریم اور مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری برکتیں نازل فرماتے، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی اس رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو، یہ ایمان والوں کا لفظ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان مفصل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان صفتوں کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ جن لوگوں نے ان باتوں پر ایمان لایا اور اس پر عمل کیا انہیں ایمان والا کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ والبعث بعد الموت من اللہ تعالی۔ اتنے باتوں کے مجموعے کا نام ایمان والا کہا جاتا ہے، مومن اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں مومن کے لفظ سے خطاب فرمائے ان تمام باتوں کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنے کے بعد۔ اب آئیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو عنایت فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور صرف مقصد یہ کہ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری متقی پیدا ہو جائے، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، یہی مقصد ہے، اللہ کا خوف و تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی امید سے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین ان کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، لہذا ہمیں اس ڈھال کو اپنانا چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، آتا ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیاطین جکڑ دیے جاتے۔ تو میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، اساتذہ اکرام، جنت کے دروازے انہی لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے جو یقینی معنوں پہ اللہ کے احکام کے پابندی کرتے، صوم و صلاۃ کے پابندی کرتے، دیگر چیزوں کی پابندی کرتے اور اللہ کے منہیات پر وہ اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی انہی لوگوں کے لیے بند کیے جاتے جو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بات کہ شیاطین کو بھی جکڑ دیے جاتے ان لوگوں کے لیے جو ان تمام شرائط و قیود کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ
लखुलूफ़ फ़म साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, कि रोज़ेदार जो रोज़ा रहता है और रोज़े की हालत में उसके मुंह से एक बू निकलती है, एक ऐसी बू जिसको हम सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे के करीब नहीं जाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना पसंद और पाकीज़ा अल्लाह के नज़दीक कि मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अल्लाह उसे पसंद करता है। ये अहमियत है रोज़ेदारों की अल्लाह के नज़दीक। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि लिसाई फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होते, एक इदा अफ्तरा फ़रह बिफ़ित्रिही, जब वो इफ्तार करता है तो इफ्तार की वजह से उसे ये खुशी मैसर होता है और बहुत ही खुश होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम चीज़ों से उसे रोक के रखा था सिर्फ रोज़े की वजह से, कि खाना पीना बीवियों से मिलना उसके लिए हलाल है, लेकिन सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब का रमज़ान मुबारक के महीने में इन तमाम चीज़ों से अपने आप को हलाल चीज़ होते हुए भी अपने आप को रोक के रखा, और जैसे ही वो इफ्तार करता उसे खुशी हासिल होती है। इसी तरह इज़ा लक़िया रब्बहू फ़रिहा बिसौमी, और जब जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन पे मुलाकात होगी कल क़यामत के दिन, तो उस वक्त अपने रोज़े से वो खुश होगा अल्लाह के नवाजिश और इनामात को देखते हुए जो उसे रोज़े के बदले में मिला है। ये खुशियाँ दो थी जो रोज़ेदारों को मैसर होगा। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, इज़ा यौम सौम अहदिकुम फला यरफुस वला यस्खब, कि जब ये रमज़ान मुबारक का महीना तुम में से कोई पाले या तुम वहाँ तक पहुँच जाओ, तो फिर तुम में से कोई रोज़े की हालत में ना गाली गलौज करे, ना दिल लगी की बातें करे, और ना एक दूसरे की आइबजोई करे, ना ग़ीबतें किया करे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी इन तमाम बातों पर अमल नहीं किया, यानी रोज़े रखते हुए भी दीगर चीज़ों पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मना फरमाया, गाली देना, एक दूसरे से लड़ाई भिड़ाई करना, ये तमाम चीज़ों से अपने आप को नहीं रोका, तो उसका भूखा प्यासा रहना अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई मंजूर नहीं, कोई मकसद नहीं। अल्लाह को कोई हाजत नहीं इसकी कि वो भूखा प्यासा रहा या ना रहा। इसलिए हमें चाहिए कि रोज़े की हालत में भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम उन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाएं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रोका है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि रोज़े की हालत में इस तरह की कोई बेहुदा हरकतें हम ना करें, एक दूसरे की आइबजोई ना करें, एक दूसरे को गालियाँ ना दें, एक दूसरे से ना लड़ें, और ना ही किसी की ग़ीबत करते फिरें। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन तमाम बातों से जब रमज़ान मुबारक में हमें इस तरह से रोका गया, और सबसे पहली गौर और फिक्र करने की बात है कि हलाल चीज़ों से हम अपने आप को कितने एहतियात और पाबंदी के साथ रोके रहे सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। तब हमें ये सोचना चाहिए कि हराम चीज़ों से हमें बाकी अय्याम में, यानी रमज़ान मुबारक के अलावा, हमें कितना एहतियात और परहेज़ करना चाहिए। जाहिर सी बात, हराम तो हराम हमेशा के लिए हराम है, लेकिन ये जायज़ चीज़ों से भी अल्लाह ने रोका। ये साफ ये ज़ाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह करके तमाम उम्मत मुस्लिमा को ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि बाकी अय्याम में, बाकी दिनों, बाकी महीनों में भी जिस तरह हम रमज़ान मुबारक के महीने में हलाल चीज़ों से अपने आप को रोक के रखा, तो हराम चीज़ों से भी बाकी अय्याम में, बाकी महीनों में अपने आप को बदरजे औला अपने को रोकना है। यही इस्लाम की तालीम है, यही रोज़ा हमें ये सिखाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला हमें कहने सुनने से ज़्यादा किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर मोहतरम मौलाना साहब।